ایک بہت پرانے وقت کی بات ہے۔ ایک جوان مرد اور عورت ایک چھوٹے سے گھر میں خود سے رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر ان کی تمنا تھی کہ ان کی ایک بیٹی ہو۔ گھر میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس میں سے وہ ایک خوبصورت باغ دیکھ سکتے تھے جو پھولوں اور پودوں سے بھرا ہوا تھا۔ باغ کے ارد گرد اونچی دیوار تھی اور کوئی اندر آنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک چڑیل کی ملکیت تھا جو بہت طاقت رکھتی تھی اور ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا۔ ایک دن وہ عورت کھڑکی پر کھڑی تھی کہ اس نے ایک تازہ خوبصورت سلاد کا پتا اگا ہوا دیکھا۔ وہ اتنا تازہ اور ہرا تھا کہ اس نے اسے کھانا چاہا۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا، یہ میری عظیم خواہش ہے کہ میں یہ سلاد کا پتا کھا سکوں، مگر وہ ایک چڑیل کا ہے۔ مہربانی کر کے کچھ کرو، میں واقعی اس کو کھانا چاہتی ہوں۔ میں اس سلاد کے پتے کے علاوہ کوئی دوسری شے نہیں کھاؤں گی۔ بندہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ وہ سلاد کا پتا کیسے حاصل کرے۔ یہ خواہش ہر دن کے ساتھ بڑھتی گئی اور نہ جانتے ہوئے کہ وہ کچھ کیسے حاصل کریں، بیوی بری طرح بیمار ہو گئی۔ اس کے خاوند نے اسے کھانے کے لیے بہت سی چیزیں لا کر دی، مگر اس نے انہیں کھانے سے انکار کر دیا۔ اسے صرف سلاد کا پتا چاہیے تھا۔ ایک رات خاوند نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے لیے سلاد پتا حاصل کرے گا۔ فکر مت کرو میری پیاری، میں تمہیں کچھ سلاد کا پتا لا دوں گا۔ مگر یہ بہت خطرناک ہے۔ اس سے پہلے کہ میری بیوی مر جائے مجھے اسے کچھ سلاد کا پتا لا کر دینا چاہیے، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ تو جب اندھیرا ہونے ہی لگا تھا، اس نے تمام بہادری اکٹھی کر کے اس اونچی دیوار کو پھلانگا اور چڑیل کے باغ میں داخل ہوا۔ پھر اس نے عجلت میں سلاد پتا مٹھی بھر کے توڑا اور اپنی بیوی کے پاس لے گیا۔ بیوی نے اسے ندیدہ ہو کر کھایا اور کچھ بہتر محسوس کیا، مگر ایک مٹھی بھر اس کے لیے کافی نہ تھا۔ وہ اتنا ذائقے دار تھا کہ اس کی سلاد پتا کھانے کی خواہش 3 گنا بڑھ چکی تھی۔ اگلے دن بندے نے پھر سے باغ کودا جب دوبارہ اندھیرا ہوا، مگر اس دفعہ اس نے دیکھا کہ چڑیل اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تم کیسے جرات کر سکتے ہو میرے باغ میں ایک چور کی طرح گھس کے سلاد پتا چرانے کی؟ تم پچھتاؤ گے۔ اوہ، مجھے معاف کر دو، میری بیگم حاملہ ہے اور اس نے آپ کا سلاد کا پتا اپنی کھڑکی میں سے دیکھا تو وہ کچھ کھانے کے لیے تڑپ رہی تھی، اور یہ کہ وہ مر جائے گی اگر اسے یہ نہ مل سکا تو۔ تم نے میری اجازت کیوں نہیں لی؟ میں آپ سے ڈرتا تھا کہ آپ مجھے کچھ لے کر جانے کی اجازت نہیں دیں گی۔ اگر یہ سچ ہے تو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم جتنا چاہے لے لو، مگر ایک شرط پر۔ تمہاری بیوی جو بچہ دنیا میں لے کر آئے گی وہ مجھے دینا ہوگا۔ خوف کے مارے بندے نے یہ سودا قبول کر لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ بچہ پیدا ہوا۔ وہ ایک بچی تھی۔ وہ بہت خوش تھے۔ جلد ہی وہ چڑیل آئی، اس بچی کا نام رپنزل رکھا اور اسے ساتھ لے گئی، ماں باپ کو مکمل غم میں چھوڑ کر۔ چڑیل نے اسے ایک مینار میں بند کیا جو جنگل میں بہت دور تھا اور جس کا نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ سیڑھیاں، مگر صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی جو سب سے بلندی پر تھی۔ رپنزل وہاں بڑی ہو گئی، یہ سمجھتے ہوئے کہ چڑیل ہی اس کی اصل ماں ہے۔ وہ جوں جوں بڑی ہوتی گئی، اس کے سنہرے بال لمبے سے لمبے ہوتے چلے گئے۔ چڑیل کو یہ احساس ہوا کہ رپنزل کے بالوں میں جادوئی شفایابی قوتیں ہیں، تو وہ کبھی اس کے بال نہیں کاٹے گی۔
जब चुड़ैल अंदर दाखिल होना चाहती तो वो नीचे खड़ी हो जाती और आवाज देती, रिपॉन्सेल, ओ रिपॉन्सेल, अपने बाल नीचे मेरी तरफ करो, ये तुम्हारी माँ है प्यारी। रपुंज़ेल के शानदार लंबे बाल थे, बुने हुए सोने की तरह बेहतरीन। जब वो चुड़ैल की आवाज सुनती तो अपने लंबे बाल खिड़की से बाहर जमीन पर लटका देती और चुड़ैल उसके बालों की मदद से ऊपर चढ़ जाती। रपुंज़ेल जब बड़ी हुई तो उसने घर से बाहर निकल के बाहर की दुनिया देखना चाही, लेकिन चुड़ैल ने उसको बताया कि बाहर की दुनिया बहुत जालिम और कमीनी है और ये कि लोग उसे मार डालेंगे अगर वो बाहर निकली। मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ ताकि तुम महफूज रह सको। रपुंज़ेल जब 16 बरस की हुई तो वो अपनी सालगिरह के लिए बाहर निकलने के लिए बेताब थी। अम्मी, क्या? मैं कुछ सोच रही थी। क्या बात है? मैं 16 की हो गई हूँ। मैं अब इतनी बड़ी हूँ कि अपनी सालगिरह के लिए मीनार छोड़ सकूँ। क्या? कभी नहीं। मैं शहर के बारे में पढ़ती रहती हूँ और वो बहुत कमाल का लगता है। तमाम लोग, तमाम खाने, रोशनियाँ और सब कुछ। नहीं, मैंने तुम्हें बताया है कि बाहर की दुनिया कितनी जालिम है। तुम यहाँ बहुत महफूज हो। मेहरबानी अम्मी, बहुत सी कमाल चीजें कर सकती हूँ, इतना कुछ सीख सकती हूँ और बहुत कुछ देख सकती हूँ। रिपॉन्ज़ेल, मैंने बोला ना नहीं। मैं खुद को वहाँ संभाल सकती हूँ। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। अपने आप को देखो, तुम कितने बुद्धू हो। मैं नहीं चाहती लोग तुम्हारा फायदा उठाएं। मैं बुद्धू नहीं हूँ। तुम ये मीनार कभी नहीं छोड़ रही, कभी भी। मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बस एक दफा जाकर शहर देखना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे बस वहाँ ले जाएं। 1 या 2 साल बीत गए। ये हुआ कि एक शहजादा जंगल में से गुजरा और उसने किसी को गाते हुए सुना। वो जब मीनार के पास पहुंचा, उसने इतना खूबसूरत गाना सुना कि वो सुनने के लिए रुक गया। ये रपुंज़ेल थी जो वक्त गुजारने के लिए अपनी मीठी आवाज से गा रही थी। शहजादा ऊपर चढ़ के उस तक पहुंचना चाहता था और उसने मीनार में दरवाजा ढूंढना चाहा, मगर उसे कुछ न मिला। वो वापस घर को चला गया। मगर इस गाने ने उसके दिल को इतना छुआ कि वो हर रोज जंगल आता और इसे सुनता। एक दिन जब वो एक दरख्त के पीछे खड़ा था, उसने चुड़ैल को आते देखा और ये कहते सुना, रिपॉन्ज़ेल, ओ रिपॉन्ज़ेल, अपने बाल नीचे गिराओ, ये तुम्हारी माँ है प्यारी। फिर रपुंज़ेल ने अपने सुनहरे बालों का जोड़ा नीचे लटकाया और जादूगरनी उस पर चढ़कर उस तक पहुंच गई। वो, अगर ये सीढ़ी मीनार तक जाती है तो मुझे कभी अपनी किस्मत आजमा लेनी चाहिए। और अगले दिन जब अंधेरा होने लगा, वो मीनार पर गया और आवाज देने लगा, रिपॉन्ज़ेल, ओ रिपॉन्ज़ेल, अपने बाल नीचे गिराओ, ये तुम्हारी माँ है प्यारी। बाल नीचे गिरे और शहजादा उनसे ऊपर चढ़ गया। पहले रपुंज़ेल बहुत ज्यादा घबरा गई जब उसने एक मर्द देखा जो पहले कभी ऊपर नहीं आया था। तुम कौन हो? मैं शहजादा हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? शहजादे ने उसको बताया कि उसका दिल उसकी गायकी ने इतना छुआ कि वो गाने वाले को देखे बिना रह न सका। रपुंज़ेल का खौफ खत्म हुआ और शहजादा उसके हुस्न पर फरेफ्ता हो गया। उसने इससे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी रपुंज़ेल? क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? रपुंज़ेल ने खुद से सोचा, वो अम्मी के बजाय मुझे चाहेगा, शहर भी लेकर जाएगा और मुझे बाहर की दुनिया दिखाएगा। उसने हाँ कहा और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मगर मैं नहीं जानती कि नीचे कैसे उतरूं। अगर मैंने अपने बाल नीचे किए तो मैं खुद कैसे बाहर निकलूंगी? ठीक है,
मैं कुछ सोचूंगा और कल यहाँ वापस लौटूंगा और फिर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा।